अस्सलातु वस्सलामु वल मदहु वल फरह व ताज़ीरु व तौक़ीरु व तस्बीहु लि सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन रसूलि रब्बिल आलमीन हबीबिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु वल मदहु वल फरह व ताज़ीरु व तौक़ीरु व तस्बीहु लि सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन रसूलि रब्बिल आलमीन हबीबिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफीना हबीबिना मौलाना अन्नबील उम्मी व आलिहि वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफीना हबीबिना मौलाना मअदनिल जूदि वल करमी व आलिहि वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफीना हबीबिना मौलाना रसूलिना सय्यिदिल मुरसलीन व अला अहलि बैतिही मुही सुन्नतिही शेख सुल्तानिन नसीर इमामित तरीक़ति वल औलियाइल कामिलीन। अनन्तकालब्यापी जारीकृत महासम्मानित महापवित्र सय्यिदुल सय्यिदिल आयात शरीफ ओनार एक विशेष शान। आज के सय्यिदुल सय्यिदिल अय्याम यौमुल इस्नैनिल आज़ीम शरीफ उपलक्षे बरकतपूर्ण महफिल। मूलत सय्यिदुल सय्यिदिल आयात शरीफ जा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण फजिलतपूर्ण मर्यादापूर्ण एक विशेष शान मुबारक विशेष विषय मुबारक। सय्यिदुल सय्यिदिल आयात शरीफ शब्द मुबारक द्वाराई विषयटी सुस्पष्ट। सय्यिदुल सय्यिदिल आयात अर्थ हलो आयात शब्देर अर्थ ईद समूह। सय्यिदुल आयात अर्थ हच्छेन ईद समूह ओनादेर सय्यिद प्रधान मूल। सय्यिदुल सय्यिदिल आयात अर्थात कायनातबासीर जन्य जत ईद बा खुशिर दिन आछे जत ईद बा खुशिर विषय आछे माखलुकत सृष्टि जीव जिन इंसान समस्त कायनात सकलेर जन्य जत ईद बा खुशिर विषय आछे समस्त ईद बा खुशिर मध्य जे ईद बा खुशी सय्यिद सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ थेके श्रेष्ठतम सेई विषयटी हच्छेन सय्यिदुल सय्यिदिल आयात शरीफ। केन सकल ईद समूह ओनादेर सय्यिद और सकल ईद बोलते कि बुझी आमरा साधारणभावे बातिलपन्थी ओहाबी सम्प्रदाय तारा बोले थाके कि इस्लामी शरियत ओनार मध्य दु ईद एर बाइरे कोनो ईद नेই। नाउजुबिल्लाह मूर्खसुलभ एकटी कथा चरम मूर्खतामूलक एक कथा। कारण इस्लामी शरियत ओनार मध्य पवित्र कुरान शरीफ पवित्र हादिस शरीफ पवित्र इजमा शरीफ पवित्र कियास शरीफ ओनादेर मध्य पवित्र ईदुल फितर ईदुल आदहा छाड़ाओ आरो अनेक ईद ओनार अस्तित्व रयेछेन जा विशुद्ध दलिल आदिल्ला एवं दलिल इक्तिई द्वारा प्रमाणित। एखन ईदुल फितर ईदुल आदहा आसलो कोत्थेके विषयटी फिकिरेर। ईदुल फितर ईदुल आदहा एछाड़ाओ शरियत ओनार मध्य आरो अनेक ईद रयेछे। ताहले कतगुली ईद रयेछे? आयात शब्द आमरा केन बोलछि? ईद समूह आयात अर्थ ईद समूह। केन ईद समूह बोलछि? जेखाने बातिलपन्थीरा बोले जे दु ईद ईदुल फितर ईदुल आदहा छाड़ा अन्य कोनो ईद शरियते नेই तादेर এই কথাটি ভুল এবং কুফরিমূলক। ईदुल फितर ईदुल आदहा ओनार अस्तित्व पवित्र हादिस शरीफ ओनार मध्य रयेछे। आन हजरत अनास इब्ने मालिक रदियल्लाहु ताआला अन्हु अन्नहु क़ाला क़दिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीनाता वलाहुम यौमाने
ইয়ালআবুনা ফীহিমা ফাকালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা হাযানিল ইয়াওমানি ক্বালু কুন্না নালআবু ফীহিমা ফিল জাহিলিয়্যাহ ফাকালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্নাল্লাহ তাআলা কদ আবদালাকুমা বিহিমা খায়রাম মিনহুমা ইয়াউমাল আদহা ওয়া ইয়াউমাল ফিতর। হযরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন, হাদিস শরীফ খান আবু দাউদ শরীফের মধ্যে বর্ণিত হয়েছেন, আর অন্য অনেক কিতাবে রয়েছেন। হযরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন যে কদিমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল মদিনাতা সাইয়্যিদুল মুরসালিন ইমামুল মুরসালিন খাতামুন নবিয়্যিন নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি পবিত্র মদিনা শরীফ ওনার মধ্যে তাশরিফ মোবারক নিলেন। তাশরিফ মোবারক নিয়ে দেখতে পেলেন ওয়ালাহুম ইয়াউমানে ইয়ালআবুনা ফীহিমা, মদিনাবাসী যারা রয়েছেন ওনারা ওই সময় দুটি দিন নির্দিষ্ট করে সেই দুটি দিনে তারা খেল তামাশা করত, আনন্দ ফুর্তি করত। নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি জিজ্ঞাসা মোবারক করলেন মদিনাবাসী ওনাদেরকে মা হাযানিল ইয়াওমানে, যে হে মদিনাবাসীগণ, এই যে দুদিন বছরে দুটি দিন নির্দিষ্ট করে আপনারা খেলতামাশা করেন, আনন্দ ফুর্তি করেন, এই দুই দিন কেন করেন, কি ব্যাপার? ওনাদের পক্ষ থেকে জবাব আসলো ক্বালু কুন্না নালআবু ফীহিমা ফিল জাহিলিয়্যাহ, যে মদিনাবাসী ওনারা জাহিলি যুগ থেকে এই নির্দিষ্ট দুই দিনকে নির্দিষ্ট করে সেই দুই দিনে তারা খেলতামাশা করে, আনন্দ ফুর্তি প্রকাশ করে। নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি ওনাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে ইন্নাল্লাহ তাআলা কদ আবদালাকুমা বিহিমা খায়রাম মিনহুমা, যে হে মদিনাবাসীগণ আপনারা জেনে রাখুন নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি তাশরিফ মোবারক এনেছেন, ওনার প্রকাশ মোবারক হয়েছেন। এরপরে পূর্বের সমস্ত কিছু বাতিল লিউযহিরাহু আলাদ্দীন কুল্লি, পূর্বের সমস্ত কিছুকে বাতিল ঘোষণা করে পরিপূর্ণ দিন, পরিপূর্ণ বিধান, পরিপূর্ণ ইসলাম ওনাকে নিয়ে হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি তাশরিফ মোবারক এনেছেন। কাজে পূর্বের সমস্ত কিছু বাতিল করা হলো ওনার তাশরিফ মোবারকের মাধ্যমে। সুতরাং মহান রব্বুল আলামিন তিনি কদ আবদালাকুমা বিহিমা খায়রাম মিনহুমা, এই যে দুই দিন আপনারা খেলতামাশা করে থাকেন, আনন্দ ফুর্তি করে থাকেন, এই দুই দিনকে পরিবর্তন করে যিনি খলিক, যিনি মালিক, যিনি রব মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনাদের খুশি প্রকাশের জন্য, ঈদ পালনের জন্য দুটি দিন দান করেছেন, ইয়াউমাল আদহা ও ইয়াউমাল ফিতর। এই পবিত্র হাদিস শরীফখানা ওনার মধ্যে ঈদুল ফিতর, ঈদুল আদহা ওনার দিনের ব্যাপারে বলা হয়েছে। তার মানে পবিত্র হাদিস শরীফ দ্বারা ঈদুল ফিতর, ঈদুল আদহা প্রমাণিত। জাহিলি যুগের খেলতামাশার দুই দিনকে পরিবর্তন করে আল্লাহ পাক এই দুই দিন দান করলেন। কিন্তু এখানে বলা হয়নি যে এই দুই ঈদ ছাড়া শরীয়তে আর কোনো ঈদ নেই, অথবা পবিত্র কোরআন শরীফ, পবিত্র হাদিস শরীফ, পবিত্র ইসবা শরীফ, পবিত্র কিয়াস শরীফ ওনাদের কোনো জায়গায় দেখানো হয়নি, বলা হয়নি যে দুই ঈদ ছাড়া কোনো ঈদ নেই। এই হাদিস শরীফ ওনার মধ্যে ঈদুল ফিতর, ঈদুল আদহা ওনার অস্তিত্ব রয়েছেন। এখন শরীয়ত ওনার মধ্যে আরও অনেক ঈদ রয়েছেন। পবিত্র সূরা মায়েদা শরীফ ওনার 114, 115 নং আয়াত শরীফে যিনি খলিক, যিনি মালিক, যিনি রব মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তিনি ইরশাদ মোবারক করেন ক্বালা ঈসা ইবনু মারইয়াম আল্লাহুম্মা রব্বানা আনজিল আলাইনা মাইদাতাম মিনাস সামাই তাকুনু লানা ঈদান লিআউয়ালিনা ওয়া আখিরিনা। পুরো আয়াত শরীফ ওনার মধ্যে বলা হয়েছে। এখানে প্রথম অংশ মহান রব্বুল আলামিন তিনি ইরশাদ মোবারক করেন ক্বালা ঈসা ইবনু মারইয়াম, হযরত উম্মু রুহিল্লাহ আলাইহিস সালাম, হযরত রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাম, হযরত ঈসা রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাম তিনি ইরশাদ মোবারক তিনি বললেন, কি বলেন? আল্লাহুম্মা ইয়া রাব্বাল আলামিন, আল্লাহ পাক, রব্বানা আপনি আমাদের রব, আনজিল আলাইনা মাইদাতাম মিনাস সামাই
রব্বুল আলামিন আল্লাহ পাক আপনি আমাদের জন্য আসমান থেকে খাদ্যবর্তী খাঞ্চা নাজিল করুন। তাকুনু লানা ঈদান, আসমান থেকে খাদ্যবর্তী খাঞ্চা মোবারক নাজিল করুন। আর সেই নাজিল করলে যেই দিন আপনি নাজিল করবেন, তাকুনু লানা ঈদান, যেই দিনটা খাদ্যবর্তী খাঞ্চা নাজিল হওয়ার কারণে আমাদের জন্য লানা, তাকুনু লানা, ওই দিনটা হবে আমাদের জন্য ঈদান। হযরত রূহুল্লাহ আলাইহিস সালাম বললেন শুধু আমাদের জন্যই নয়, লি আউয়ালিনা ওয়া আখিরিনা, রব্বুল আলামিন আমি আপনার জলিলুল কদর নবী, জলিলুল কদর রসুল হযরত রূহুল্লাহ আলাইহিস সালাম, আমার দোয়া কবুল করে আপনি আমার সম্মানার্থে খাদ্যবর্তী খাঞ্চা নাজিল করবেন, সেটা আমার জন্য ঈদের দিন হবে, আমার পরবর্তী যারা আসবেন ওনাদের জন্য ঈদের দিন হবে, আমার পূর্ববর্তী যারা ওনাদের জন্য হবে ঈদের দিন। তাকুনু লানা ঈদান লি আউয়ালিনা ওয়া আখিরিনা ওয়া আয়াতাম মিনকা ওয়ারযুকনা ওয়া আনতা খায়রুর রাযিকিন, আপনার নিদর্শন, আপনি উত্তম রিজিক দিনেওয়ালা। এই আয়াত শরীফ ওনার মধ্যে যেটা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে হযরত রূহুল্লাহ আলাইহিস সালাম ওনার মোবারক শানে ওনার দোয়া কবুল করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তিনি খাদ্যবর্তী খাঞ্চা নাজিল করলেন। সেই দিনটাকে পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ ওনার মধ্যে বর্ণনা মোবারক আল্লাহ পাক জানিয়ে দিলেন কায়নাতবাসীকে যে তাকুনু লানা ঈদান, যেই দিনটা ঈদের দিন হবে, লানা আমাদের জন্য, ওনাদের জন্য। এরপরে বলেন লি আউয়ালিনা, পূর্ববর্তীর জন্য, ও আখিরিনা, এবং পরবর্তীদের জন্য, ইলা ইয়াউমিল কিয়ামাহ। এই আয়াত শরীফ ওনার মধ্যে সরাসরি পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ ওনার মধ্যে হযরত রূহুল্লাহ আলাইহিস সালাম ওনার প্রতি নাজিলকৃত সেই খাদ্যবর্তী খাঞ্চা নাজিলের দিন ঈদের দিন হিসেবে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। পবিত্র হাদিস শরীফ ওনার মধ্যে বর্ণিত হয়েছেন আন হযরত উবাদ বিন সাব্বাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুরসালান ক্বালা ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফি জুমাতিন মিনাল জুমআ ইয়া মাশারাল মুসলিমিন ইন্না হাযা ইয়াউমুন জাআলাহুল্লাহু ঈদান। হযরত ইবনে মাজাহ শরীফ এসেছে, মুয়াত্তা শরীফে, মিশকাত শরীফ হাদিস শরীফে উল্লেখ, আরও অনেক কিতাব এসেছে। হযরত উবাদ বিন সাব্বাক রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনি মুরসাল সনদে বর্ণনা করেন যে সাইয়্যিদুল মুরসালিন, ইমামুল মুরসালিন, নূরে মুজাসসাম, হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি ইরশাদ মোবারক করেন ফি জুমাতিন মিনাল জুমআ, এক জুমার দিন, সপ্তাহে যে 7 দিন, 7 দিনের মধ্যে একদিন ইয়াউমুল জুমআ, এই এক জুমার দিনে নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি স্বয়ং নিজে ইরশাদ মোবারক করলেন ইয়া মাশারাল মুসলিমিন, হে মুসলমানগণ, হে মুসলমান সম্প্রদায়, আপনারা জেনে রাখুন ইন্না হাযা ইয়াউমুন জাআলাহুল্লাহু ঈদান, স্বয়ং নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি এক জুমার দিন সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম ওনাদেরকে লক্ষ্য করে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার মানুষদেরকে লক্ষ্য করে ইরশাদ মোবারক করলেন হে দুনিয়ার মানুষেরা, আপনারা জেনে রাখুন ইন্না হাযা ইয়াউমুন, আজকে এমন একটা দিন, জাআলাহুল্লাহু ঈদান, আজকে ইয়াউমুল জুমা, এই দিনকে খলিক মালিক মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন স্বয়ং নিজে ঈদের দিন হিসাবে নির্ধারণ করেছেন, জাআলাহুল্লাহু ঈদান। তাহলে এই হাদিস শরীফ ওনার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে বিষয়টি দলিল পাওয়া গেল যে ইয়াউমুল জুমা, জুমার দিন পবিত্র, ইয়াউমুল জুমা এটা মুসলমান আমাদের জন্য পবিত্র ঈদ, ওনার একটি দিন। তাহলে ইয়াউমুল জুমা শামসি সাল হিসাবে সপ্তাহে বছরে 52টা ইয়াউমুল জুমা আমরা পাই। তাহলে 52টা ইয়াউমুল জুমা যদি হয় তাহলে এক বছরে 52টা দিন ঈদের দিন, প্রতি সপ্তাহে একদিন ঈদের দিন, সেই হিসেবে বছরে 52টা ইয়াউমুল জুমা, 52টা ঈদের দিন। আবার অন্য হাদিস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে আন হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা আন্নাহু ক্বারা আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি ইলা আখির। ওয়াইন্দাহু ইয়াহুদিয়ুন ফাকালা লাউ নাযালাত হাযিহিল আয়াতু আলাইনা লাত্তাখাযনাহা ঈদান, লাউ নাযালাত হাযিহিল আয়াতু আলাইনা লাত্তাখাযনাহা ঈদান।
ফাকালা হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা ফাইন্নাহা নাযালাত ফি ইয়াউমি ঈদাইন ফাইন্নাহা নাযালাত ফি ইয়াউমি ঈদাইন ফি ইয়াউমি জুমাতিন ও ইয়াউমি আরাফাতা। হাদিস শরীফের মধ্যে বলা হয়েছে, সাইয়েদনা হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা উনি বর্ণনা করেন যে তিনি একদিন পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ ওনারা এখানে আয়াত শরীফ আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলাম দীনা। আয়াত শরীফ ওনার মধ্যে বলা হয়েছে আজকে আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম, মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তিনি জানিয়ে দিলেন আজকে আমি আপনাদের জন্য দিনকে পূর্ণ করলাম। আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি, আপনাদের উপর আমার নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করলাম। ও রাদিতু লাকুমুল ইসলাম দীনা, আপনাদেরকে আমি দিন ইসলাম দান করে আমি আমার সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত দিন ইসলাম আপনাদেরকে দান করলাম। এই আয়াত শরীফ নাজিল করলেন। আর এই আয়াত শরীফখানা হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা তিনি তেলাওয়াত করতেছিলেন। ওয়াইন্দাহু ইয়াহুদিয়্যুন, ওনার কাছে একটা ইহুদি বসা ছিল। ঘটনাটা দুইবার ঘটেছে, একবার ইবনে আব্বাস ওনার সাথে আর একবার ঘটেছে হযরত ফারুক আযম আলাইহিস সালাম ওনার সাথে। বুখারী শরীফে রয়েছে ফারুক আযম আলাইহিস সালাম উনিও ওনারই একই ঘটনা, উনি আয়াত শরীফ পাঠ করতেছিলেন, সেখানে ওনার পাশে একটা ইহুদি বসা ছিল। ওয়াইন্দাহু ইয়াহুদিয়্যুন, ইহুদি বসা ছিল। ইহুদি আয়াত শরীফ শুনলো, সে তো আরবি জানে, আরবি বুঝে যে আয়াত শরীফে বলা হয়েছে আজকে আমি আপনাদের উপরে দিন ইসলামের পূর্ণতা দান করলাম, আমার সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত দিন ইসলাম আপনাদেরকে দান করলাম। এই ইহুদি এটা শুনে সে বলল, হে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা, হে হযরত ফারুক আযম আলাইহিস সালাম, লাউ নাযালাত হাযিহিল আয়াতু আলাইনা, যদি এই ধরনের ধর্মকে পরিপূর্ণ করার আয়াত শরীফ আমাদের উপরে ইহুদিদের উপরে নাজিল হতো, লাত্তাখাযনাহা ঈদান, তাহলে ইহুদিরা সেই দিনের উপলক্ষে খুশি প্রকাশ করে সেই দিনকে তারা ঈদের দিন হিসেবে ঘোষণা করত। ইহুদি ব্যক্তি নিজে বলতেছে লাত্তাখাযনাহা ঈদান, দিনকে পরিপূর্ণ করার আয়াত শরীফ যদি ইহুদি ধর্মে নাজিল হতো তাহলে সেই দিনকে ইহুদিরা ঈদের দিন হিসেবে ঘোষণা করত। ফিকিরের বিষয়, আজকে মুসলমান আলেম ওলামা নামধারী ধর্ম নিয়ে ব্যবসাকারী তারা বলতেছে দুই ঈদের বাইরে কোনো ঈদ নেই, আর ইহুদি নাসারা হয়ে তারা তাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করার আয়াত শরীফ নাজিল হলে সেই দিনকে তারা ঈদের দিন ঘোষণা করত। ইহুদি হয়ে বসলো, কিন্তু ওলামায়ে সুদ ধর্ম ব্যবসায়ী বকল মূর্খ জাহান্নামের কীটগুলো এটা বুঝলো না, তো বরং তারা এলো বলে কুফরি বলে কথাবার্তা বলে। যাই হোক, ইহুদি ব্যক্তি যখন এই কথা বলল যে ইহুদিদের ধর্মে এই ধরনের আয়াত শরীফ নাজিল হলে তারা সেই দিনকে ঈদের দিন হিসেবে ঘোষণা করত। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা তিনি বলেন, ফারুক আযম আলাইহিস সালাম উনি বলেন যে হে ইহুদি ব্যক্তি, তোমাদের ধর্মে এই ধরনের আয়াত শরীফ নাজিল হলে সেই দিন তোমরা ঈদের দিন হিসেবে ঘোষণা করতে, আর তুমি জেনে রাখো ফাইন্নাহা নাযালাত ফি ইয়াউমি ঈদাইন, তুমি জেনে রাখো এই আয়াত শরীফ যেই দিন নাজিল হয়েছেন সেই দিনটা আমাদের মুসলমানদের দুইটা ঈদ ছিল। সেই দিনটা আমাদের মুসলমানদের ছিল দুই ঈদের দিন, একই দিনে দুটা ঈদ ছিল আমাদের। ফি ইয়াউমি ঈদাইন, একই দিনে দুই ঈদ, একই দিনে অনেক ঈদ সম্ভব। যেমন অনেক ঈদ একই দিনে সম্ভব। দেখেন, এই যে সাধারণভাবে একটা কথা আমরা বাইরে আলোচনায় বলি বা দরবার শরীফে অনেকবার বলেছি আমরা, সেটা হলো বাদশার কথা কথার বাদশা। যিনি যত বড় ওনার কথা ওনার কাজ ওনার সমস্ত কিছু অনুরূপ। সাইয়েদনা মাহমুদ মুর্শিদ কিবলা আলাইহিস সালাম ওনার সম্পৃক্ত সমস্ত বিষয়গুলি অনুরূপ। এই যে 19শে শাওয়াল শরীফ আমরা যে নিয়ামত লাভ করব, বা এর পূর্বে 19শে শাওয়াল শরীফ সাইয়েদনা মাহমুদ মুর্শিদ কিবলা আলাইহিস সালাম ওনার সেই মহাসম্মানিত মহাপবিত্র নেসবত আযীম শরীফ সংগঠিত হয়েছেন, সে 19শে শাওয়াল শরীফ। ইয়াউমে ঈদাইন, একদিকে আমাদের জন্য ফালিয়াফরাহু জাক্কিরহুম বিআইয়ামিল্লাহ, খুশির দিন, আবার ইয়াউমুল ইসনাইন শরীফ, ঈদাইন, অনেক ঈদ, অনেক ঈদ। এটা আল্লাহ পাক ওনার পক্ষ থেকে কুদরতি বিষয়। আল্লাহ পাক যাদেরকে কবুল করেন, আল্লাহ ইয়াস্তফি
ইয়াজতাবি ইলাইহি মাইয়াশা, যাকে ইচ্ছা তাকে মনোনীত করেন, ওনার কাজগুলো ওইভাবেই দেন। আল্লাহ পাক যেমন হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার মুবারক শানে আয়াত শরীফ নাজিল করেছেন, ইন্না আ'তাইনাকা আল কাউসার, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, নিশ্চয় আমি আপনাকে কাউসার হাদিয়া মোবারক করেছি। কায়নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ মাহমুদ মুর্শিদ কিবলা আলাইহিস সালাম তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। কাউসার শব্দের লক্ষ কোটি অর্থ, অনেক ব্যাখ্যা, অনেক বিশ্লেষণ, অনেক তাফসির, তার মধ্যে তিনি বর্ণনা মোবারক করেছেন। অনেক তাফসিরের মধ্যে দুটি তাফসির মোবারক তিনি আমাদের শিখিয়েছেন। একটা হাউজে কাউসার, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনাকে পবিত্র হাউজে কাউসার ওনার মালিক বানিয়েছেন। আর একটা খয়রে কাসির, খয়রে কাসির মানে সমস্ত কল্যাণ, সমস্ত ভালাই, সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব, সমস্ত মর্যাদা, সমস্ত মর্তবা, সমস্ত মান, সমস্ত শান, সমস্ত ফাজাইল, সমস্ত ফজিলত, সমস্ত বুজুর্গি, সমস্ত ইজ্জত, সমস্ত হুরমত, শ্রেষ্ঠত্ব বলতে যা কিছু আছে সব কিছুই আল্লাহ পাক ওনাকে হাদিয়া করেছেন। ঠিক ওনার কায়ামকাম হিসাবে আমাদের মামদু মুর্শিদ কিবলা আলাইহিস সালাম উনিও আয়াত শরীফ ওনার পরিপূর্ণ মেজদাক খয়রে কাসির, ওনার পরিপূর্ণতা ওনাকে দান করা হয়েছে। কাজে এটা ওনাদের বিশেষ শান মুবারক। যেটা বলতেছিলাম, ইহুদি ব্যক্তি যখন এই কথা বলল, ফারুক আজম আলাইহিস সালাম ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা উনি বললেন, ফাইন্নাহা নাযালাত ফি ইয়াউমি ঈদাইন, ইয়াউমে জুমা ও ইয়াউমে আরাফা, যে আমাদের এই আয়াত শরীফ নাজিল হয়েছে দুই ঈদের দিন। সেদিন আমাদের দুটা ঈদ ছিল, ইয়াউমুল জুমা মুসলমানদের ঈদের দিন এবং ইয়াউমে আরাফা জিলহজ মাসের 9 তারিখ আরাফার দিন। জিলহজ মাসের 9 তারিখ আরাফার দিন এই আয়াত শরীফ নাজিল হয়েছেন, আলিয়ামা আকমালতু লাকুম দীনাকুম। কাজে হে ইহুদি ব্যক্তি, তুমি জেনে রাখো আমাদের আয়াত শরীফ দুই ঈদের দিন নাজিল হয়েছেন, সেই দিন আমাদের দুটো ঈদ ছিল। এখানে আরেকটা বিষয় ফিকিরের, এই হাদিস শরীফখানা বুখারী শরীফে রয়েছে, আবু দাউদ শরীফে রয়েছে। তা ফারুক আজম আলাইহিস সালাম নিজে বলতেছেন, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা ওনারা বলতেছেন, ফাইন্নাহা নাযালাত ফি ইয়াউমি ঈদাইন, ঈদ ঈদাইনে আয়াত, ঈদাইন মানে দুই ঈদ। তা ওনারা বলতেছেন দুই ঈদের দিনে নাজিল হয়েছে। আর আজকের মূর্খ বকল ওলামায়ে ছুগুলি ধর্ম ব্যবসায়ীগুলি বলে যে ঈদুল ফিতর ঈদুল আযহা ছাড়া শরীয়তের কোনো ঈদ নাই। অথচ এই হাদিস শরীফ স্পষ্ট, ফাইন্নাহা নাযালাত ফি ইয়াউমি ঈদাইন, দুই ঈদের দিন আয়াত শরীফ নাজিল হয়েছে। তাহলে এখানে দুটো ঈদ, ইয়াউমে আরাফা অর্থাৎ প্রতি বছর জিলহজ মাসের 9 তারিখ যেদিন হবে সেই দিন মুসলমানদের জন্য ঈদের দিন, এবং ইয়াউমুল জুমা প্রতি সপ্তাহে ইয়াউমুল জুমা মুসলমানদের জন্য ঈদের দিন। হাদিস শরীফ সুস্পষ্টভাবে বিষয়টি প্রমাণিত হয়ে গেল। কাজে ইসলামী শরীয়ত ওনার মধ্যে এই তাহলে এক হলো ইয়াউমুল জুমা হিসেবে 52টা ঈদ প্রতি সপ্তাহে বছরে রয়েছে, সপ্তাহে একদিন, বছরে 52 দিন। আবার জিলহজ মাসের 9 তারিখ, সেটা যেদিনই যে তারিখ বার যেদিনই হোক তারিখ হিসাবে জিলহজ মাসের 9 তারিখ আরাফার দিন, ইয়াউম আরাফা ঈদের দিন। এই হাদিসের দ্বারা বিষয়টা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত রয়েছে। একটা হাদিসের উল্লেখ করা হয়েছে, সৈয়দুল মুরসালিন, ইমামুল মুরসালিন, নূরে মুজাসসাম, হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, লিকুল্লি মুমিনিন ফি কুল্লি শাহরিন আরবাআতু আয়াত আও খামসাতু আয়াত, প্রত্যেক মুমিন মুসলমানদের জন্য, লিকুল্লি মুমিনিন ফি কুল্লি শাহরিন প্রতি মাসে, মুমিন মুসলমানদের জন্য প্রতি মাসে 4টি অথবা 5টি ঈদ রয়েছেন। সেই ঈদ হলো ইয়াউমুল ইসনাইনিল আজিম শরীফ, আ'তাইনাকাল কাউসার, হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার সাথে সম্পৃক্ত ইয়াউমুল ইসনাইনিল আজিম শরীফ। এটা হাদিস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে ওনার সাথে সম্পৃক্ত দিন সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। কিভাবে? ইয়াউমুল জুমা কেন সম্মানিত? ইয়াউমুল জুমাকে ঈদের দিন হিসেবে ঘোষণা করা হলো কেন? স্বয়ং হাবিবুল্লাহ নূরে মুজাসসাম হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ জবান মোবারকে ঘোষণা করেছেন, ইয়া মাশারাল মুসলিমিন ইন্না হাযা ইয়াউমুন জাআলাহুল্লাহু ঈদান ফি জুমাতিন মিনাল জুমা। এক জুমার দিনে ঘোষণা করলেন, হে মুসলমান সম্প্রদায়, জুমার দিনকে আপনাদের জন্য ঈদের দিন হিসেবে ঘোষণা করা হলো। কেন তিনি নিজ জবান মোবারকে ইয়াউমুল জুমাকে ঈদের দিন ঘোষণা করলেন? সেটা আরেকটা হাদিস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে যে ইন্না নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ মুবারক করেন, ইন্না ইয়াউমাল জুমাতি সাইয়্যিদুল আইয়াম, ইন্না ইয়াউমাল জুমাতি সাইয়্যিদুল আইয়াম ওয়া হুয়া আযামু ইনদাল্লাহ বিয়াউমিল আযা ওয়াল ফিতর লিআন্না ফীহি খামসু খিলাল, ফীহি খালাকাল্লাহু হযরত আদম আলাইহিস সালাম,
ফিহে আহবাতাল্লাহ হযরত আদম আলাইহিস সালাম ইলাল আরদ, ফিহে তাওয়াফাল্লাহ হযরত আদম আলাইহিস সালাম, ফিহে সাআতুন ফি তাকুমুস সাআহ। বলা হয়েছে হাদিস শরীফে, নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ মুবারক করেন, ইন্না ইয়াউমাল জুমআতি সাইয়্যিদুল আইয়াম, নিশ্চয়ই ইয়াউমুল জুমা হচ্ছেন সমস্ত দিনের সাইয়্যিদ। কেন? ইয়াউমুল জুমা ঈদের দিন, ইয়াউমুল জুমা সরাসরি হাদিস শরীফে এসেছে ইন্না ইয়াউমাল জুমাতে সাইয়্যিদুল আইয়াম। ইয়াউমুন হলো এক বচন দিন, আইয়াম হলো বহু বচন দিন সমূহ। তা দিন সমূহের সাইয়্যিদ ইন্না ইয়াউমাল জুমাতি, নিশ্চয়ই জুমার দিন হচ্ছেন সাইয়্যিদুল আইয়াম, দিন সমূহের সাইয়্যিদ। দিন 7 দিন সপ্তাহে, এই দিন সমূহের সাইয়্যিদ হচ্ছেন ইয়াউমুল জুমা। কেন সাইয়্যিদুল আইয়াম? এরপরে বলতেছে অহুয়া আজামুহা, ইয়াউমুল জুমাটা আজম মহান, বড়, শ্রেষ্ঠ। কিসের থেকে? বিয়াউমিল আধা ও ইয়াউমুল ফিতর। ইয়াউমুল আধা, ইয়াউমুল ফিতর, ঈদুল ফিতরের দিন, ঈদুল আধার দিন, এর চেয়েও ইয়াউমুল জুমা হচ্ছেন আজম, মহান, শ্রেষ্ঠ, বড়, মর্যাদাবান। কেন? লিআন্না ফিহি খামসু খিলাল। ইয়াউমুল জুমার মধ্যে, ইয়াউমুল জুমাতে 5টা বিষয় রয়েছেন, 5টি জিনিস সংগঠিত হবেন। সেই জন্য ইয়াউমুল জুমা সাইয়্যিদ, সাইয়্যিদুল আইয়াম, 7 দিনের মধ্যে সাইয়্যিদ। সে 5টা কি? ফিহে খালাকাল্লাহু হযরত আদম আলাইহিস সালাম, ইয়াউমুল জুমাতি, এই দিনে মহান রব্বুল আলামিন হযরত আবুল বাশার সফিউল্লাহ আলাইহিস সালাম ওনাকে সৃষ্টি মোবারক করেছেন। ফিহে আহবাতাল্লাহু হযরত আদম আলাইহিস সালাম ইলাল আরদ, ইয়াউমুল জুমাতে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হযরত আবুল বাশার সফিউল্লাহ আলাইহিস সালাম ওনাকে জমিনে নাজিল করেছেন, প্রেরণ করেছেন, তিনি জমিনে তাশরিফ মোবারক এনেছেন। ফিহে তাওয়াফাল্লাহ হযরত আদম আলাইহিস সালাম, এই ইয়াউমুল জুমাতে হযরত আবুল বাশার সফিউল্লাহ আলাইহিস সালাম তিনি বেসালি শান মোবারক গ্রহণ করেছেন, মহান আল্লাহ পাক ওনার দিদার মোবারকে চলে গেছেন। ওনার সাথে সম্পৃক্ত 3টি বিষয়, ওনাকে সৃষ্টি মোবারক করেছেন, ওনাকে জমিনে নামিয়েছেন এবং ওনার বেসালি শান মোবারক গ্রহণ করেছেন তিনি এই দিনে। এই জন্য ইয়াউমুল জুমা সাইয়্যিদুল আইয়াম। আর একটা রয়েছে এই দিনে খাস দোয়া কবুলের সময়, বাদ আছর, মাগরিবের পূর্বে দোয়া কবুলের সময়। আর ফিহে তাকুমুস সাআহ, ইয়াউমুল জুমাতে কিয়ামত সংগঠিত হবেন। এই 5টা কারণে ইয়াউমুল জুমাকে বলা হয়েছে সাইয়্যিদুল আইয়াম, দিন সমূহের সাইয়্যিদ, 7 দিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাহলে ইয়াউমুল জুমা যদি সাইয়্যিদুল আইয়াম হন, কেন আবুল বাশার হযরত সফিউল্লাহ আলাইহিস সালাম ওনাকে সৃষ্টি মোবারক করা হয়েছে, ওনাকে জমিনে নাজিল করা হয়েছে, ওনার বেসারি শান মোবারক গ্রহণ করা হয়েছে। সেই কারণে ইয়াউমুল জুমা হচ্ছে সাইয়্যিদুল আইয়াম। এখন আবুল বাশার হযরত সফিউল্লাহ আলাইহিস সালাম উনি মর্যাদা পেলেন, সম্মান পেলেন, ফজিলত পেলেন কোত্থেকে, কিভাবে? হাদিস শরীফ যেটা রয়েছে, আবুল বাশার হযরত সফিউল্লাহ আলাইহিস সালাম ওনাকে যখন খলাকাল্লাহু হযরত আদম আলাইহিস সালাম আলা সূরাতি তুলহু 60 জিরান, 60 হাত লম্বা করে যখন ওনাকে সৃষ্টি মোবারক করলেন, বিশাল বড় দেহ মোবারক সৃষ্টি করে ওনাকে রাখলেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন। ওনার রূহ মোবারক ছিলেন আলাদা। রূহ মোবারককে বলেন, হে রূহ মোবারক, আপনার থাকার স্থানে এই বিশাল বড় দেহ মোবারক, আপনি ভিতরে প্রবেশ করেন। আবুল বাশার হযরত সফিউল্লাহ আলাইহিস সালাম ওনার রূহ মোবারক ভিতরে প্রবেশ করে আবার বের হয়ে আসলেন। যখন বের হয়ে আসলেন, মহান রব্বুল আলামিন তিনি তো সব জানেন, আমাদেরকে কায়নাতবাসীকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য রূহ মোবারক বের হয়ে আসলেন। আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করলেন, রূহ মোবারক বের হয়ে আসলেন কেন? আবুল বাশার হযরত সফিউল্লাহ আলাইহিস সালাম ওনার রূহ মোবারক বললেন, রব্বুল আলামিন আপনি বিশাল বড় দেহ মোবারক, 60 হাত লম্বা দেহ মোবারক তৈরি করেছেন, এই দেহ মোবারকের ভিতরে আপনি প্রবেশ করতে বলেছেন। আমি প্রবেশ করে দেখি পুরো দেহ মোবারক অন্ধকার, ভিতরে কিচ্ছু দেখা যায় না। মহান রব্বুল আলামিন তখন সেই আবুল বাশার হযরত সফিউল্লাহ আলাইহিস সালাম ওনার সেই বিশাল বড় দেহ মোবারক, ওনার মধ্যে সেই নূর মোবারক কোটি 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 100 বছর পূর্বে সৃষ্টি করে সেই নূর মোবারক মহান রব্বুল আলামিন ওনার কুদরত মোবারকের মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন কোটি 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 100 বছর। হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাম যারা 70,000 বছর পর 72,000 বার দেখেছেন, সেই নূর মোবারক এনে আবুল বাশার হযরত সফিউল্লাহ আলাইহিস সালাম ওনার কপাল মোবারকে স্থাপন করে দিলেন। যখনই দিলেন, এরপরে রূহ মোবারককে বললেন ভিতরে প্রবেশ করতে। এবার সেই বিশাল বড় দেহ মোবারকের ভিতরে রূহ মোবারক প্রবেশ করে অবস্থান করতে লাগলেন। যখন অবস্থান করতে লাগলেন,
এরপরে সেই রূহ মোবারক আবুল বাশার সফিউল্লাহ আলাইহিস সালাম উনি লক্ষ্য করলেন যে ওনার কপাল মোবারকের দিকে তাকিয়ে কোটি কোটি ফেরেশতা আলাইহিস সালাম ওনারা ইউসাল্লুনা আলান নবী, ওনারা আবুল বাশার হযরত সফিউল্লাহ আলাইহিস সালাম ওনার কপাল মোবারকের দিকে তাকিয়ে সালাত সালাম পাঠ করতেছেন, দুরূদ শরীফ পাঠ করতেছেন, আর চতুর্দিকে তাওয়াফ করতেছেন, ঘুরতেছেন। কোটি কোটি ফেরেশতা আলাইহিস সালাম ওনারা এটা করতেছেন। হযরত সফিউল্লাহ আলাইহিস সালাম বলেন, রব্বুল আলামিন, আমার ভিতরে এই বিশাল বড় দেহ মোবারক অন্ধকার ছিল, এমন কি দিলেন আল্লাহ পাক আমার ভিতরে যে বিশাল বড় দেহ মোবারক নূরে নুরানি হয়ে গেলেন, এবং কি দিলেন আল্লাহ পাক সেই বিশাল বড় দেহ মোবারক ওনার মধ্যে দেওয়ার কারণে আমার দেহ মোবারক নুরানি হলেন, আমার রূহ মোবারক ভিতরে অবস্থান করতে লাগলেন। আল্লাহ পাক আমার কপাল মোবারক আপনি কি দিলেন, যেটা দেখে আপনার কোটি কোটি ফেরেশতা আলাইহিস সালাম আমার চতুর্দিকে তাওয়াফ করতেছেন আর সালাত সালাম পেশ করতেছেন। উনি বলেন, হে আল্লাহ পাক বলেন, হে আবুল বাশার হযরত সফিউল্লাহ আলাইহিস সালাম, আমার উদ্দেশ্য ভিন্ন, আমি চাই আপনাকে আপনার মাধ্যমে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে আপনার আদম সন্তানদেরকে আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিতে চাই। আমি আপনার মাধ্যমে আপনাকে সমস্ত কায়নাতের যিনি মূল, সমস্ত মাখলুকাতের যিনি মূল, যাকে সৃষ্টি না করলে লাউলা কালাবা খলাকতুল আফলাক, লাউলা কালাবা খলাকতুল জান্নাহ, লাউলা কালাবা খলাকতুন নার, লাউলা কালাবা আজহারতুর রুবুবিয়্যাহ, যাকে সৃষ্টি না করলে আমি আল্লাহ পাক আসমান জমিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র কায়নাতে কোনো কিছু সৃষ্টি করতাম না। আমি যে রব, আমি যে আল্লাহ, আমার রুবুবিয়্যাত প্রকাশ করতাম না। আমার সেই হাবিব, ওনাকে কোটি কোটি বছর পূর্বে আমার কুদরতের মধ্যে রেখে দিয়েছিলাম। আমি ওনাকে সরাসরি সেই নূর মোবারক আপনার জিসিম মোবারকের ভিতরে দেওয়ার কারণে আপনার বিশাল বড় দেহ মোবারক নুরানি হয়ে গেলেন। সেই নূর মোবারক দেখে আমার কোটি কোটি ফেরেশতা আলাইহিস সালাম ওনাদের জন্য আমি ফরজ করে দিয়েছি ইউসাল্লুনা আলান নবী, ওনারা সেই সালাত সালাম পাঠ করতেছেন, সেই সাইদুল আশরি পালন করতেছেন। এরপরে হযরত আবুল বাশার সফিউল্লাহ আলাইহিস সালাম তিনিও আরজু করলেন, রব্বুল আলামিন, আমি তো নিজের কপাল নিজে দেখতে পাচ্ছি না, আপনার কোটি কোটি ফেরেশতা আলাইহিস সালাম আমার কপাল মোবারক দেখে, আপনার হাবিব ওনার নূর মোবারক দেখে ধন্য হচ্ছেন, ওনার সাথে সালাত সালাম পেশ করতেছেন। আল্লাহ পাক, আমি কি সেই নূর মোবারক দেখতে পাবো না? আল্লাহ পাক বলেন, হে হযরত আবুল বাশার সফিউল্লাহ আলাইহিস সালাম, আপনি এক কাজ করুন, কিছুক্ষণের জন্য আপনি বৃদ্ধাঙ্গুল মোবারক একত্রিত করুন। উনি তাই করলেন। নূর মোবারক কিছুক্ষণের জন্য আল্লাহ পাক ওনার বৃদ্ধাঙ্গুল মোবারক এনে দিলেন। উনি তখনই নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনার সে মহাসম্মানিত নূর মোবারক দেখে ওনার চেহারা মোবারক উদ্দেশ্য করে সেই ওনার গুছা দিয়ে চোখে মুখে লাগালেন। আমরা যে আজান একামতে যেটা পাঠ করি সেটা তিনি পাঠ করলেন। এখান থেকে এই আজান ওই আঙুলি চুম্বনের দলিলটা এসে গেল। আর যেটা বলার বিষয় সেটা আবুল বাশার হযরত সফিউল্লাহ আলাইহিস সালাম, তিনি নিজে হাবিবুল্লাহ নূরে মুজাসসাম হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনার সম্মানার্থে, ওনার উসিলায়, ওনার স্পর্শ মুবারকে, ওনার অবস্থান মুবারকের কারণে তিনি ধন্য হলেন। তাহলে ওনার সম্মানার্থে যদি ইয়াউমুল জুমা সাইয়্যিদুল আইয়াম হয়, ওনার বেলাদের জন্মের সৃষ্টির কারণে, ওনার বেসার শরীফের কারণে, ওনাকে জমিনে প্রেরণের কারণে যদি ইয়াউমুল জুমা সাইয়্যিদুল আইয়াম হন, তাহলে উনি যার জন্য সম্মানিত হলেন, উনি যার জন্য সৃষ্টি হলেন, উনি যার জন্য রহমত বরকত সাকিনা লাভ করলেন, উনি যার জন্য নূরে নুরানি হয়ে গেলেন, উনি যার জন্য ফেরেশতাদের তাওয়াফের কারণ হয়ে গেলেন, তাহলে হাবিবুল্লাহ নূরে মুজাসসাম হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনার সেই বেলাদাত শরীফ, ওনার দিন ইয়াউমুল ইসনাইনুল আযীম শরীফ, যে আজকের রাত শুরু হলো লাইলাতুল ইসনাইনুল আযীম শরীফ, এই দিন তাহলে কত বড় মহান, কত বড় সাইয়্যিদ, কত বড় শ্রেষ্ঠ, বহু আযম ইনদাল্লাহ মিন ইয়াউমিল আদা ওয়াল ফিতর। যদি এটা হয় তাহলে এই দিনের শ্রেষ্ঠত্ব ফজিলাত কত বেশি হবে, যা কায়নাতবাসীর চিন্তা, ফিকির, ধ্যান, ধারণা, খেয়াল, উপলব্ধির সীমাহীন ঊর্ধ্বে, সীমাহীন ঊর্ধ্বে, সীমাহীন ঊর্ধ্বে। কাজী ইয়াউমুল ইসনাইনুল আযীম শরীফ, এই যে হাদিস শরীফখানা বললাম, লিকুল্লি মুমিনিন ফি কুল্লি শাহরিন আরবাতু আয়াত খামসাতু আয়াত, প্রত্যেক মুমিন মুসলমান ওনাদের জন্য সপ্তাহে ইয়াউমুল ইসনাইনুল আযীম শরীফ ঈদের দিন, খুশির দিন, এই হাদিস শরীফ যেটা বলা হয়েছে। তাহলে ইয়াউমুল জুমা যদি সপ্তাহে 52টা হয়, তাহলে ইয়াউমুল ইসনাইন বছরে 52টা হয়, সপ্তাহে একদিন ইয়াউমুল জুমা, বছরে 52 দিন। তাহলে ইয়াউমুল ইসনাইনুল আযীম শরীফও সপ্তাহে একদিন, বছরে 52 দিন। তাহলে এই হাদিস শরীফগুলি দ্বারা সুস্পষ্টভাবে ইয়াউমুল জুমা যেমন 52 দিন, ইয়াউমুল ইসনাইন 52 দিন। তাহলে 52 কত, 104। এটা শরীয়ত ওনার মধ্যে সরাসরি স্পষ্ট দলিল দ্বারা ঈদের ইয়াউমুল জুমা, ইয়াউমুল ইসনাইন, আবার আগে গেল ইয়াউমু আরাফা, ঈদের দিন প্রমাণিত হলো। আবার হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে
নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ মুবারক করেন, লিকুল্লি মুমিনিন লিসাইমে ফারহাতান, লিসাইমে ফারহাতান, ফারহাতুন ইনদা ফিতরিহি, ফারহাতুন ইনদা লিকাই রাব্বি। একটা হাদিস শরীফ অত্যন্ত ফিকিরের। লিসাইমে ফারহাতানি, রোজাদারের জন্য দুটি খুশি। ঈদ শব্দের আরবি হলো খুশি, ঈদ শব্দের বাংলা হলো খুশি। ঠিক খুশি শব্দের আরেকটা আরবি শব্দ হলো ফারহুন, ফারহাতুন। তাহলে এখানে বলা হচ্ছে লিসাইমে, রোজাদার ব্যক্তির জন্য, ফারহাতান, দুইটা ঈদ, দুইটা খুশি। ফারহাতুন ইনদা ফিতরিহি, একটা হলো প্রতি রোজাদারের ইফতারির সময় তার হলো খুশির দিন, খুশির সময়। ফারহাতুন ইনদা লিকাই রাব্বি, এবং আল্লাহ পাক ওনার সাক্ষাতের সময়, রোজা রাখার কারণে আল্লাহ পাক ওনার সাক্ষাৎ লাভ করবে। তাহলে এই হাদিসে যেটা বলা হয়েছে যে রোজাদার ব্যক্তির রোজা রাখার কারণে তার ইফতারির সময়টা হলো তার খুশি, তার আনন্দ, তার ঈদ। তাহলে ওই দিনটা তার ঈদের দিন, যেদিন সে রোজা রাখবে, কারণ ওই দিন সে ইফতার করবে। তাহলে এই হাদিস শরীফের প্রেক্ষিতে বৎসরে কতগুলো ঈদ রয়েছে? 104 তো শুধু ইসনাইন এবং জুমা ইয়ামুল, অর্থাৎ তাহলে হিসাব করে যারা দেখা গেছে মুসলমান সাধারণত কতদিন রোজা রাখে, যেমন সপ্তাহে 52 দিন। এই হাদিস শরীফগুলির আলোকে 180টা ঈদ রয়েছে, 180টা ঈদের দিন রয়েছে শরীয়তে। এই ওয়াহাবি খারিজিরা বলে যে শরীয়তে মাত্র 2টা ঈদ রয়েছে, 180টা ঈদ রয়েছে। কিভাবে দেখেন, প্রতি সপ্তাহে 52 দিন ইয়ামুল জুমা, 52 দিন ইয়ামুল ইসলামের আজিব শরীফ গেল, 52 × 104। এরপরে রমজান শরীফে 30 দিনে 30 রোজা। প্রতি মাসে মুসলমানগণ 3টে করে রোজা রাখেন, সেই হিসেবে 3×11 33টি রোজা। আবার জিলহজ মাসে 1 থেকে 9 তারিখ পর্যন্ত আমরা রোজা রাখি, 9টি রোজা। মুহররমুল হারাম মাসে 9, 10, 10, 11 2 দিন রোজা মুহররমুল হারাম মাসে। রজব মাসে ইয়ামুল মেরাজ, লাইলাতুল মেরাজ, দিবগত রাত দিয়ে দিনের বেলা আমরা রোজা রাখি রজব মাসে। এবং শাবান মাসে শবে বরাত উপলক্ষে আমরা রোজা রাখি। এই রোজাগুলি মুসলমানগণ ইমানদার, মুত্তাকি, পরহেজগার, আল্লাহওয়ালা ওনারা সবসময় রাখেন। তাহলে ইসলামী শরীয়তে এই হাদিস শরীফ ওনার আলোকে, এই দলিল ওনার ভিত্তিতে 180টি ঈদ আমরা এই হাদিস সুস্পষ্ট কেতই এবং অকাট্য দলিল দ্বারা পেলাম ইসলামী শরীয়তের মধ্যে। তাহলে এই ঈদগুলি বিভিন্ন কারণে, রোজার কারণে ঈদ, ইয়ামুল জুমা ঈদ, ইয়ামুল ইসলাম ঈদ, তবে সকল ঈদের ঈদ সৈয়দু সৈয়দুল আয়াদ। সেই ঈদ হচ্ছেন ইন্না আতাইনা কাল কাউসার, যে ঈদ হাবিবুল্লাহ নূরে মুজাসসাম হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনার সাথে সম্পৃক্ত, ইয়ামুল ইসলামের আজিম শরীফ এবং ওনার সাথে সম্পৃক্ত। এই জন্য মামদুদ মুর্শিদ কিবলা ইসলাম তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে ইন্না আতাইনা কাল কাউসার অর্থ হচ্ছে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওনার কায়নাতে, মাখলুকাতে, সৃষ্টিজীবে যত কিছু সৃষ্টি হয়েছেন, হচ্ছেন, হবেন, যত কিছু কায়নাতে এসেছেন, আসতেছেন, আসবেন, সমস্ত কিছুর মধ্যে যেই বিষয়টা 1 সেকেন্ডের তরেও নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন, সেই বিষয়টি কাউসার, খয়রে কাসির, অর্থাৎ কায়নাতের সমস্ত কিছুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতম, উত্তম থেকে উত্তমতর। এর চেয়ে আর ভাষা আমাদের জানা নেই। এই জন্য মামদুদ মুর্শিদ কিবলা আলাইহিস সালাম তিনি এই সৈয়দুল আয়াত শরীফ, সমস্ত নিয়ামতের মূল নিয়ামত, কায়নাতবাসীকে আমাদেরকে হাদিয়া মুবারক করেছেন। এই আমাদের দায়িত্ব, কর্তব্য এই সৈয়দুল আয়াত শরীফ পালন করা। আসলে আমরা পালন করতে পারবো না, আমরা গাফেল, আমরা অযোগ্য। মামদুদ মুর্শিদ কিবলা আলাইহিস সালাম তিনি পালন করতেছেন। আমাদের দায়িত্ব, কর্তব্য ওনার সাথে এই গোলামিতে ওনার গোলামিতে আমাদের অংশগ্রহণ করা। আমরা যেন ওনার গোলামি করতে পারি। উনি যে সাইদুল আশরাফ জারি করেছেন ওনার জন্য গোলামি করতে পারি। উনি যে সাইদুল আশরাফ জারি করেছেন ওনার সাথে যেন আমরা সম্পৃক্ত থাকতে পারি, সেই আরজু আজকে আমরা করছি। জীবনের সমস্ত ভুল ত্রুটি, বেয়াদবি, গোস্তাকি মহাপবিত্র নূরুদ দারাজাত মোবারকে ক্ষমা